آج کا مضمون ہے فرشتے کا پیغام، دی میسج آف اینجل۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ گلیل کے شہر ناصرت میں مریم کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے مریم کو خدا کا پیغام پہنچایا جو نسل انسانی کو ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ 6 ماہ قبل یروشلم میں زکریا کاہن کے پاس بھیجا گیا تھا، اور فرشتہ نے زکریا سے کہا تھا کہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور الشبہ بڑھاپے میں حاملہ تھی اور اس کو 6واں مہینہ تھا۔ مریم 14-15 سال کی ایک سادہ لڑکی تھی، وہ کنواری تھی اور پاک دامن تھی۔ اس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ وہ مرد نیک نام تھا اور کارپینٹر کا کام کرتا تھا۔ فرشتے کا مریم کو پیغام ہم لوکا کے انجیل میں پڑھتے ہیں، لوکا 1 باب اس کی 26 آیت سے لے کر 33 آیت تک۔ اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ پہلی بات جو فرشتہ نے مریم سے کہی وہ یہ تھی کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ خدا نے یسایہ نبی کے وسیلہ سے کلام کیا تھا کہ مسیح کنواری سے پیدا ہوگا، اور یہاں پر مریم ایک کنواری لڑکی تھی، اور فرشتہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مریم تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اور فرشتے نے یہ کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ عبرانی زبان میں یشوع ہے جس کا ترجمہ ہے خدا کی نجات۔ یسوع کا مطلب نجات دہندہ یا بچانے والا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ فرشتے کے پیغام کی مرکزی بات نسل انسانی کی نجات ہے۔ یہ نجات کیا ہے؟ نجات سے مراد ہے بیماریوں سے شفا، گناہوں کی معافی، شیطان، گناہ اور موت سے چھٹکارا، ابدی اطمینان اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن یہ نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نجات خدا کے فضل سے، ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ نجات خدا کا فری گفٹ ہے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان شرط ہے۔ یسوع پر ایمان لانے کا طریقہ رومیو 10 باب 9 آیت میں ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ زبان سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ جیسس از لارڈ۔ لارڈ کے لیے یونانی لفظ کوریاس ہے اور عبرانی میں ایڈونائی۔ یہودی لوگ اپنے قادر مطلق خدا یہوہ کی بجائے ایڈونائی کا نام استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک۔ اس لیے نجات کے لیے زبان سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع قادر مطلق خدا ہے، اور دل سے ایمان لانا ہے کہ قادر مطلق خدا انسانی شکل میں ظاہر ہوا، صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے یہ بھی کہا
कि वो बुजुर्ग होगा। यीशु एक शख्स था जो एक गरीब औरत का बेटा था। उसने गरीब फैमिली में परवरिश पाई। वो कभी कॉलेज नहीं गया, उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की, उसने कोई किताब नहीं लिखी, उसका कोई ऑफिस नहीं था, उसका अपना घर नहीं था। वो 30 साल की उम्र तक कारपेंटर के तौर पर काम करता रहा। फिर 3 साल तक शहर शहर और गांव गांव पैदल चलकर तालीम देता था। यहूदी लीडर उससे हसद करते थे और उन्होंने यीशु पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। राय आमा को उसके खिलाफ उभारा, उस पर कुफर का इल्ज़ाम लगाया गया। रात की तारीकी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। एक दोस्त ने उसका इनकार कर दिया, वो दुश्मनों के हवाले कर दिया गया, उसे ठट्ठों में अड़ाया गया। उसको 2 डाकुओं के दरमियान कीलों से सलीब पर जड़ दिया गया और जब वो मर गया तो उसे सलीब पर से उतार लिया गया और एक दोस्त की मेहरबानी से उसे कब्र में रखा गया। 20 सदियां गुजर गई, लेकिन आज वो नस्ले इंसानी का सेंटर पीस है। आज वो पूरी दुनिया में तरक्की और तब्दीली का मरकज है। वो दुनिया का महवर है। दुनिया की तारीख उसके गिर्द घूमती है। दुनिया की किसी फौज या पार्लियामेंट या किसी बादशाह ने ऐसा पावरफुल काम नहीं किया है जो यीशु ने किया है, क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। इसलिए फरिश्ता ने कहा था वो बुजुर्ग होगा। यीशु सबसे अजीम है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। फरिश्ते ने यह भी कहा था कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुदा का दाऊद के साथ वादा था कि उसकी नस्ल से मसीह आएगा। उस वादे का जिक्र हम 2 शमूएल उसका 7 बाब 13 और 14 आयत में पढ़ते हैं। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत कायम करूंगा और वही मेरे नाम का घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। फरिश्ते का पैगाम दाऊद के साथ खुदा के वादे की तकमील थी। चूंकि मरियम दाऊद की नस्ल से थी, इसलिए मसीह भी दाऊद की नस्ल से होगा। वो बादशाह होगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा रूह है और खुदा का जिस्म नहीं है, इसलिए जिस्मानी तौर पर खुदा का किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। जिस्मानी तौर पर खुदा का ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई बहन, ना कोई भाई। लेकिन यीशु खुदा का रूहानी बेटा है। वो जिस्म के तौर पर तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, इसलिए वो दाऊद का बेटा है। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से और मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। रोमियो 1 बाब 3 और 4 आयत। मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनकर हैरान और परेशान हो गई। उसने बड़ी हलीमी और फरोतनी से फरिश्ते से पूछा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं तो कुंवारी हूं। फरिश्ता ने जवाब दिया, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा की कुदरत से यानी मौजूदा तौर पर तेरे बेटा होगा, इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम की तसल्ली की खातर फरिश्ते ने मजीद बताया कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और उसको 6वां महीना है, क्योंकि खुदावंद के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मरियम ने फरिश्ते का पैगाम ईमान के साथ कबूल किया और कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अजीजों, आप भी खुदावंद की आवाज़ दिल से सुने और अगर खुदावंद आपको बुलाता हो तो मरियम की तरह खुदावंद की मर्जी को जाने और उसको कबूल करें और उसकी पैरवी करें, उसकी खिदमत करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको क्रिसमस की खुशियां अदा करे। मैरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू।